वड़िंग एंड मिसिस वड़िंग का मान वधाया है कि आप कांग्रेस पार्टी नूं वोटां पा के उन्हां नूं जिताना है। उन्होंने जिहड़े काम कीते है उन्हां दे कम्मां नूं देख के आपां उन्हां नूं वोटां पानी है तो उन्हां दी फुल सपोर्ट करनी है, खुद भी पानी है ते दूजियां दी भी वोटां आपां उन्हां नूं कांग्रेस पार्टी नूं पवानी है ते हर थां कांग्रेस पार्टी नूं जिताना है ते कांग्रेस पार्टी की सरकार लैके आनी है। मैं सारिआं दा ध्यान ते बहुत ही धन्नवाद करदी हां। थैंक यू। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। बहुत ही सत्कारयोग साडियां मावां, बहुत ही सत्कारयोग साडे बुजुर्ग, साडियां भैणां, साडे वीर जिहड़े पिछे खड़े ने ते बहुत ही लाडले बच्चे। मैं सब दा इत्थे पहुंचण ते तहे दिलों धन्नवाद करदी हां ते तुहानूं सारिआं नूं इत्थे आउण ते जी आइआं कहनी हां। थैंक यू वेरी मच। तुसीं सारे आपदे घरां दे रुझेवें छड्ड के आए हो। मैनूं पता है डिनर टाइम है, खाना बनाना है सारे ने आपने किचन दे विच ते फैमिलीज इकट्ठियां होंदियां शाम नूं, कोई फैक्ट्री तो वापस आ रहा है, कोई दुकान तो वापस आ रहा है, कोई अपनी नौकरी तो वेला होके वापस आ रहा है। दिन दे टाइम तुसीं लोग बिजी रहने हो, ये टाइम हुंदा है परिवारां दे नाल बैठण दा। तुसीं ओह परिवार दा टाइम छड्ड के इस मीटिंग दे विच पहुंचे हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो आपां एक 10 साल का लंबा सफर तय किया सारिਆਂ ने इकट्ठिਆਂ ने। 10 साल पहला जब मैं पहली इलैक्शनस के टाइम तुहाडे तो वोट मंगन आई सी, मैनूं अज तक चंगी तरह याद है। इन्हां गलियां की गल कर रही हां, तुहाडी वार्ड की गल कर रही हां। तो इस वार्ड दे विच लोग बाहर नहीं सी निकलते हुंदे, दरवाजा जरा जा खोल के कह देंगे सी बीबा जी वोट पावांगे पर नाल नहीं तुर सकते, किते अकाली आ गए दोबारे साडे ते परचा कर देंगे। याद है वो टाइम? मैं उस टाइम की गल कर रही हां। ये आम गिद्दड़वे का सिनेरियो सी। पूरे गिद्दड़वा दे विच इन्ना ज्यादा दहशत हुंदी सी, मतलब वोट पाना ही एक बड़ा सहम ते डर वाली गल हुंदी सी। लोग अधिकार नहीं सी समझते, इन्ना डर समझते सी कि पता नहीं जे वोट कांग्रेस नूं पाती तां अकाली किते मार ही ना देण। इन्नी दहशत सी इस शहर दे विच। ते पहली वारी इक्को मंग रखी सी सारिआं ने। उदों किसी नूं गलियां सड़कां स्कूल कॉलेज याद नहीं सी। मैं पहली बार दी गल कर रही हां। ते सबने मंगिया सी कि सानूं कल्ले सिलेंडर चाहिए, होर सानूं कुछ नहीं चाहिए। ते मैं एक वादा कीता सी कि सिलेंडर लेके आऊंगी तो डर कट के जाऊंगी, दोबारे वोट मंगन इस शहर च फिर आऊंगी जे दोवें काम करते। अज गल ये है कि मैं सिलेंडर की जिहड़ी डिमांड सी वो तुहाडी वड़िंग साहब ने 2 महीनों च पूरी करती सी ते अज सिलेंडर सब्जी नालों ज्यादा मुफ्त करते। ते डर इन्ना करदा कि गली दे तीनों पासे जिधर वेख रही उस पासे रश है ते मगर कुर्सियां है नहीं, लोग खड़े है। आपां इत्थे एक लंबा सफर तय किया है। ये 10 सालों च मेहनत करके तुसी सारे बेखौफ हो गए अपने घरों चों निकल के इत्थे बाहर पहुंचे हो। देखो कोई दहशत नहीं फैलाई, एक प्यार सलीका भाईचारा जिहड़ा इस शहर चों गवाच गया सी अकाली दल करके वो वापस लेके आंदा है। सच है कि झूठ है? गल जोर दी बोल के दसो, सच है ना? जिथे इन्ने काम कीते मैं बाद च गल करूंगी, पर जिहड़ी सब तो वड्डी गल इस शहर की वापस ले आंदी है ना, वो डर खत्म कीता है। अकालियां नूं एक सबक दिता कि इस तरह शहर नूं चलाईदा है। ठीक है, डंडा तो जानवर के मारन लग्या भी 100 बारी सोचीदा ते तुस तां झूठा पर्चा किसी दे मिंट लाउंदे सी कट्टन लगे। खत्म कीता झूठे पर्चियां दा रिवाज के नहीं? मैनूं ये दसो, कीता है ना? कितनी दहशत हुंदी सी। मैं उस शहर च खड़ी है जिहड़ा अकालियां ने विगाड़ के सानूं दित्ता सी कि अज असीं सवारिया गया है तां इत्थे खड़े हां तुहाडे विचार। जे मगरले 5 सालां दी गल करां तां इन्ने वादे नहीं सी कीते जिन्ने काम कीते। मैनूं नहीं लगदा शहर का कोई ऐसा एरिया है जिथे गलियां नहीं बनियां, जिथे सड़कां नहीं बनियां। देखो तुसीं तां शहर का बहुत पॉश एरिया,
ठीक है, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਟਿੱਬੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਔਖਾ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਟਿੱਬੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿੱਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਟਾਇਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਏ ਆ। 40 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਸਨਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਕਾਲਜ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਬ ਡਿਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਬ ਡਿਪੂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਡਿਪੂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਪੂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਸ ਹਰ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 30-35 ਰੁਪਏ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 35 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ 40 ਰੁਪਏ, 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਟੌਫੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ। ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਆਰਬਿਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਉਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਉਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਮਗਰਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆਰਬਿਟ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ 15 ਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਨੋ, ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਐ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਂਭਿਆ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 111 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਿਕਮਾ 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 2012 ਦੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੋਲੇ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਬੱਸਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜੀ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 1400 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1400 ਕਰੋੜ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2012 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ 1400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਸਪਟੈਂਬਰ 26 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, 29 ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ, ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦ। ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਫੇਰ ਲਾਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਫੇਰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹਜੇ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਕੱਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਖਾਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 1400 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੂਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰੀਏ? ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਚੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਚੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੋਨ ਵੀ ਲਿੱਤੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘਰੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਨ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪੇਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? 848 ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। 850 ਬੱਸ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ। 14 ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। 14 ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਮ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪੀਟਲ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜ਼ਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਫੰਡ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਬੇਗਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ,
ਬੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ EMPLOYMENT ਦਾ ਸੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਡਰ ਗਿੱਦੜਵਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਡਰ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ ਕਿ ਭਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਗਿੱਦੜਵਾ ਹਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਡਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਬੇਖੌਫ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਦਾ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਰਦੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਠੱਲੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਐ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਰੋਕੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ ਏ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਫੀ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਤੀ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਲੈ ਲਓਗੇ? ਦੇਵਾਂ? ਦੇਵਾਂ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਵਾਂ? ਦੇ ਦੋ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿੱਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਵੋਟ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜੇ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੈ ਲਓਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਪੱਕਾ? ਪੱਕਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਪੱਕਾ ਲੈ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ? ਪੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਧਰੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂ ਕਿ परमात्मा ने ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। मैं बादल साहब वाली 97 साल उम्र नहीं कह रही, जे 97 साल हुई फिर तो 50 साल पे हजे, ठीक है। मैं 80 साल कह रही हूं, जे 80 साल हुई तो इत्थे तुहाडे विच ही रहना। ते एक गल अखीरली करन लगी, एक गल मेरे जहन च बिल्कुल क्लीयर है, जिहड़ी शायद मैनू बचपन च तां नहीं सी समझ आई, पर पिछे जे बिल्कुल क्लीयर हो गई कि हर इंसान ने 2 फुलके खाने, 2 फुलके सवेरे खाने हैं, ते जे कोई लंच करता है तो 2 दोपहरे खा लेंदा है, ते कोई डिनर करता है, कोई 2 खा लेंदा है, कोई 3 खा लेंदा है। मैं अज तक आदी लाइफ च किसी बंदे नूं नहीं मिली जिहड़ा सोने की रोटी खाता होवे या सोने के बिस्किट खाता होवे, ठीक है। ਸੁਨਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, वो तो सुनियार भी नहीं खाते, ठीक है बीर जी, वो तो सुनियार भी नहीं खाते। सो जदों गल सुनो मेरी, जदों खानियां 2 रोटियां, ठीक है, वो घरे बैठिया भी मिल जाएगियां, सोना खाना तो है नहीं, ते एक दिन 80 साल 90 साल की उम्र भोग के या जिन्नी भी उम्र परमात्मा ने दी है उन्नी उम्र भोग के एक दिन इत्थे सारा कुछ छड्ड के चले जाना है। ते जिदन बंदा जांदा है ना, जिहड़े परिवार लई उन्हें सारी उम्र काम कीता हुंदा है, ओही परिवार, ओही बच्चे 4 घंटे तो वध बॉडी घरी रह जे ना, कहते बॉडी पई है, लै चलो हुण चक लो हो जाती है, 1 मिनट हो जाती है कि नहीं? ये सच है, मैं पहले आपदे ते लेनी है, मैं किसी की गल ही नहीं करती। चक लो हो जाऊगी जिदन जाना है, ते मैं एवें पाप इकट्ठा करी जावां किसी पिछे? मैं तो दवानी नहीं ले जाती आपदे घरे किसी दी, ना कभी किसी की दवानी ले जानी है, ना लगाई है, ते ना लेके जान देनी है। रौला तो इत्थे पै जांदा है, रौला इत्थे पै जांदा कि लेके नहीं जानी। गल है हक्कां दी, जदों सोने की रोटी खानी नहीं, की लोड़ है फालतू इकट्ठा करन दी?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਦੁਨੀਆ। ਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਦਾ ਮਾਨ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਵਾਚਾ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਫੈਲਾਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਰ ਫੈਲਾਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੋਹ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ।